morning. In the last problems, we discussed about the some different cases of the work, so that is the solutions, right? In the last class, we discussed about the, so we will get a, so that is a one kind of a solution is that is a definite and a unique optimal solution. So only ಒಂದು optimal solution ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. So ಆ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. And also we discussed about the, so that is the so indefinite solutions, indefinite optimal solutions, so the number of operations, the number of solutions. So for the same thing, like one single problem again, so solutions in ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, so variety ಸಿಗುತ್ತೆ. So that is the, so number of solutions we will get. ಅಂದ್ರೆ x1 x2 ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ವೇರಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ, ಏನೇ ವೇರಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ x1 x2, so number of ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ z ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ indefinite ಆಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. And the third case is a single solution, right? Single solution. So in single solution ಅಲ್ಲಿ so graph ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, so ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. So we will get the solution. Only one equations ಕೊಡ್ತಾರೆ, inequalities ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. So if we don't have any inequalities, we will get the solution. Solution ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ it will be like ಈ ತರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಆಪ್ಟಿಮಲ್ಲು ಅಥವಾ ಸೊ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸೊ ಅನ್ಬೌಂಡ್. ಸೊ ಅನ್ಬೌಂಡೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ ದೀಸ್ ಟು ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ. Okay. One more problem is there. That is problem number 5. We'll discuss about this. Maximize problem. Maximize z is equal to, so ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, maximize z is equal to 5x1 plus 4x2 ಅಂತ ಇದೆ. Such that, so conditions are x1 minus 2x2 less than or equal to 1. Similarly, x1 plus 2x2 less than or, okay, here it is greater than or equal to 3. Okay, and last is non-negativity constraint. x1, x2 are greater than or equal to 0. Okay, this is a directly, so they are given the formulated problem. Already formulate ಆಗಿರೋದೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. The thing is we need to solve. ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್, ಸೊ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇಂಟು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್. ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿನ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಕ್ವೇಷನ್, x1 minus 2x2 less than or equal to 1 ಇರೋದೇನಾಗುತ್ತೆ, x1 minus 2x2 is equal to 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? is equal to 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಪುಟ್ x1 is equal to 0. x1 0 ಆದರೆ x2 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ -1/2 is equal to -1/2. -1/2. Similarly, if we put x2 is equal to 0, x2 0 ಆದರೆ x1 ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1. it is 0, -1/2. Okay. One coordinate ಇನ್ನೊಂದು 1, 1, 0. ಇನ್ನೊಂದು 1, 0. So this is with respect to first constraint. ಅದೇ ಥರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, x1 plus 2x2, ಸೊ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ x1 plus 2x2 is equal to 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, if you put x1 is equal to 0, x1 0 ಆದರೆ ಸೊ x2 ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 3/2. 3/2 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಅಥವಾ it will be equal to 1.5. Similarly, x2 is equal to 0. x2 is equal to 0 ಆದರೆ x1 ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 3. 3. This is 0, 1.5. 1.5. 3, 0. 3, 0. These are the two
So coordinate with respect to that. And this is x1 x2 do not want to be considered. But ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡೋಣ, so we'll put a graph. Okay, so it was graph ಹಾಕೋಣ. So why? Because we got a negative value, right? ಈ negative value ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, so we require another quadrant. So negative quadrant require ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. Okay. So write on the scale. So 1 centimeter is equal to end ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So maximum ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಒಳಗಡೆ? So depending upon that we'll be write down. So write down. So 1 centimeter is equal to 0.5 ಇದೆಯಲ್ಲ. So 1.5 minus 1 by 2 is minus 0.5. So between so 1 centimeter is equal to scale in the scale led by level scale in the. So on x axis, so 1 centimeter is equal to 0.5. So units of x1. Similarly on y axis, 1 centimeter is equal to 0.5 units of x2 into 1. Okay. So let it be x1, do x1, do x2. So that is a 0.5, 1, 0.5, 1. Okay. So then work on this is 0.5, 0.5, 1. This is 1.5. This is 2, 2.5, 3. Here will be 0.5. This one, 1.5, 2, 2.5. So graphically values correspond. So first is constraint in the x1 minus 2x2 less than or equal to 1 and 5. Okay, no? Less than or equal to 1 and 5. Okay, here. So in the corner, so 0 ಗೆ minus 1 ಇರುತ್ತೆ. Okay, 0 ಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? So 1 by 2 ಇದೆ. x2 ಒಳಗಡೆ. x2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? that is a vertical. Okay, so vertical line ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. 0 ಇದ್ದಾಗ minus x1 0 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ coordinates ಗಳು. 0 ಇದ್ದಾಗ minus 1 by 2 here, that is 0.5. And this is if it is 1 comma 0. So this is 1 comma 0. First constraint. This is the second constraint in it. So that will be so 1 1.0 1.5. So 3 comma 0. 0 ಇದ್ದಾಗ 1.5 ಇದೆ plus ಇದ್ದಾಗ. Okay, 3 ಇದ್ದಾಗ 0. Okay, so this is it. Let me identify these points. x1 0, x1 ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ. 0 ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಏನು ಬರ್ತಿದೆ? ಸೊ x2 minus 0.5 ಬರ್ತಿದೆ. x2 ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ minus 0.5, ಇಲ್ಲಿ 1 minus 1 minus 1.5, that is minus 2 ಇದು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಬಂತು? minus 0.5 ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದರಿಂದ x1 0 ಇದ್ದಾಗ x2 0 minus 0.5 ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸೊ x1 1 ಇದ್ದಾಗ ಅಂದರೆ x 0 ಇದ್ದಾಗ ಸೊ x1 ಏನು ಬರ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿ 1 ಬರ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ವಿ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಜಾಯಿನ್ ದಿಸ್. ಇದಿಷ್ಟು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು.
ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಿದೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಏನಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಇದ್ದು ಸೊ ಎಕ್ಸ್ 0 ಇದ್ದಾಗ -0.56, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊ 1 ಇದ್ದಾಗ 0 ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹಾಟ್. ಸೊ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಯಾವುದಿದೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಈಸ್ so that is x1 minus 2x2 less than or equal to 1. x1 minus 2x2 so less than or equal to 1 ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನಿದೆ, ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ less than or equal to. ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೌದಾ. ಸೊ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಫನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗ್ರಾಫ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. Inside. ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ 0.5 ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಯಿತು, ಗ್ರಾಫು ಈ ಕಡೆ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಆರೋ ಮಾರ್ಕರ್ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದ ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ, 0 ಇದ್ದಾಗ 1.5 ಇದೆ. 0 ಅಂದರೆ x1 0 ಇದ್ದಾಗ ಇದೇನಿದೆ 1.5 1.5 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ 3 ಇದ್ದಾಗ 0, x1 3 ಇದೆ, x1 ಎಷ್ಟಿದೆ 3 ಇದೆ, x2 0 ಇದೆ, x2 0 ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, 3 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇವೆರಡನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಇದು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಗಿವನ್ ಲೈಕ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ Greater than or equal to. 0, 1 Greater than or equal. ಇದಿಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 3, 0. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಹೌದಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ x1 plus 2x2 okay is equal to Greater than or equal to. x1 plus 2x2 greater than or equal to 3. Okay, equal to the previous slide. So x1 plus 2x2 greater than or equal to 3 ಇದೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ರೈಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ, ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಇದೆ. ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಬೋವ್ ದ ಲೈನ್ ಅಂತ. ಅಬೋವ್ ದ ಲೈನ್ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಲೈನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಲೈನಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನಾವು ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಯಿಂಗ್, ಈ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಈ ಏರಿಯಾ ತಗೋಣ. ಈ ಏರಿಯಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೋವ್ ಬರ್ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಈ ಲೈನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು ರೀಜನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು, ನೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೂಟಬಲ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವುದು ಎರಡೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರಬೇಕು, ಈ ಲೈನಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರಬೇಕು, ಇದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಯಿಂಗ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದಿದೆಯಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಲೈನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇರಬೇಕು, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಉಳ್ಕೊಳೋದು ಯಾವುದು ಜಾಗ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್. ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೀಗೆ. ಹೌದಾ, ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ನಲ್ಲ, ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ನಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್. ಈ ಆರೋ ಮಾರ್ಕಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ರೀಸನ್ ಇದೆಯಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಇದರಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆ ರೀಜನ್. ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ಏನಿದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇದೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫೀಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಈ ರೀಜನ್ ಒಳಗಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇಕು. ಹೌದಾ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು, ದಟ್ ಇಸ್ ಝಡ್ ಏನಿತ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಝಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5x1 plus 4x2 ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ.
ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ x1 ಮತ್ತೆ x2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. x1 x2 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅನ್ ಏರಿಯಾ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಹಿಂಗೆ ಏರಿಯಾ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಏರಿಯಾ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಆರಿಜಿನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಯರ್ ಟು ದ ಆರಿಜಿನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಬೌಂಡ್ರಿ ಏನೋ ಕಾಣ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಬೌಂಡ್ರಿ ಈ ಕಾಣ್ತದೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾಣ್ತದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ತದೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೈನ್ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದೀಸ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ನಿಯರ್ ಟು ದ ಆರಿಜಿನ್, ಆರಿಜಿನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಏನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಥವಾ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಥವಾ ಈ ಲೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we will getting a, so we are going to get the, that is a solution for that, optimal solution ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಏನಿದೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಇದೆ, ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಆರಿಜಿನ್. ಆರಿಜಿನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಆರಿಜಿನ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೂರ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಂತ ದೂರ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇದು, ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ದಿ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಹಿಂಗೆ ಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅನ್ ಬೌಂಡ್ರಿ, ಸೊ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ so that is that the area is going on increasing, so that is changing the value. Increase ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ y axis ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ x axis ಅಲ್ಲಿ ಈ ಏರಿಯಾ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹಂಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಬೌಂಡ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಇದದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೀಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಫಾರ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಈ ತರ ಬೌಂಡ್ರಿನೇ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸೊ ಎಷ್ಟಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ x1 ನ 10 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, 20 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರು ಸಿಗುತ್ತೆ, 30 ತಗೊಂಡ್ರು ಸಿಗುತ್ತೆ, 40 ತಗೊಂಡ್ರು, ಹಂಗೆ x1 x2 ಬೇರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ x1 ಅಂಡ್ x2 ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಯುನಿಕ್ ಆಗಿರುವಂತ ಅಥವಾ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ದಿಸ್ ರೀಜನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಸೊ ಬೌಂಡ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ಅನ್ಬೌಂಡೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ ಗಿವನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅನ್ಬೌಂಡೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಇದಕ್ಕೆ ಬೌಂಡ್ರಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಅಂತ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಸೊ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಾಕೊಂತೀವಿ. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಸೊ x1 x2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ z ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಗೋ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ x1 ಅಂಡ್ x2 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಇದೇ ಗ್ರಾಫ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನೋ ಅಷ್ಟು ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಏರಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರೀಸನ್ ಫೀಸಬಲ್ ರೀಸನ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಬೌಂಡ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ಬೌಂಡೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ x1 x2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ x1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟೇ ನೀವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು, x2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು z ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮೈಸೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಮಿನಿಮೈಸ್ z ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಿನಿಮಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬೌಂಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ, ಹೌದಾ, ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ ದ ಅನದರ್ ಲೈನ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ನಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಿನಿಮೈಸೇಷನ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿರೋದೇನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಅದು ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೋ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫೀಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ x1 ಅಂಡ್ x2. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ಬೌಂಡೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, ಓಕೆನಾ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ತರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಬೌಂಡೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಈ ತರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಈ ತರ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಏರಿಯಾ. ದ ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಈ ತರ ಏರಿಯಾ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕವರ್ಡ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಬೌಂಡ್ರಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡಿಂಗ್. ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಏರಿಯಾ, so that it will be not having any closed boundary. So such a solutions are called as unbounded solution ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, ಓಕೆನಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದಿಷ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಫೈನಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಈಸ್, ಸೊ ದ ಗಿವನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, so having the so unbounded solution. ಸೊ ಅನ್ಬೌಂಡೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ
ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ x1 ಮತ್ತು x2ಗೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಗಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀವೆಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಝಡ್ ಅದಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅನ್ಬೌಂಡೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ನೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೌದಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 6 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ maximize z is equal to 3x plus 2y ಅಂತ ಇದೆ. Subjected to constraints 2x1 plus 3xy greater than or equal to 9. Similarly 3x1 x1 ಇಲ್ಲ 3x ಅಷ್ಟೇ. x1 ತಗೊಂಡ್ರೆ x2 ತಗೋಬೋದು. 3x minus 2y less than or equal to minus 20 ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್ 2x plus 3y so greater than or equal to 9 ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಸೊ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ is equal to 9. ಸೊ if x is equal to 0 x 0 ಆದರೆ ಸೊ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? if x is equal to 0 y is equal to 3 ಹೌದಾ. ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ x, y greater than or equal to 0 ನಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು. ಸೊ we will get the x y is equal to 3 ಅಂತ. Similarly if you put y is equal to 0 x is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ 9/2 ಬರುತ್ತೆ. 9/2 ಬರುತ್ತೆ. You will get minus 4.5 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. So you got the values as 0, 3 and minus 4.5, 0 ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇಂದ ಇದು ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇದೆ. ಸೊ 3x minus 2y ಓಕೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು minus 20 ಅಂತ ಇದೆ. So 3x minus 2y is equal to minus 20. If you put x is equal to 0, y is equal to ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. y is equal to 20/2 ಆಗುತ್ತೆ. 10 ಸಿಗುತ್ತೆ. If you put y is equal to 0, x is equal to y 0 ಆಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ x is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ minus 20/3 ಬರುತ್ತೆ. minus 20/3 ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅರೌಂಡ್ ಸೊ minus 6.66 ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ. ರೆಕರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಕ್ತು ನಿಮಗೆ x 0 ಆದಾಗ y 10 ಸಿಕ್ತು. Similarly when the y is equal to 0 this is minus 6.66, 0 ಈ ಎರಡು ಏನು ಸಿಕ್ತು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ವೇಲ್ ಕೂಡ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕೋಣ ಇದಕ್ಕೆ. ಅವಾಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನು ಬಂದರೆ ನಾನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಂటే ಎಕ್ಸ್ 0 ಆದಾಗ ಸೊ ವೈ ಏನು ಬಂತು 3 ಬಂತು. Similarly when the y is equal to 0 x is equal to minus 4.5. 4.5 minus 4.5. ಇದು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಬಂತು. ಸೊ when x1 is x is equal to 0 y is equal to 10 and similarly minus 6.66 ಇದ್ದಾಗ 0 ಬಂತು. ಓಕೆನಾ? ಈ ಥರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನಿತ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸೊ x1 plus 2x plus minus 2x plus 3y is equal to then single function that is greater than or equal to 9. Similarly 3x minus 2y less than or equal to minus 20. Second constant is okay. So let me write down the scale ಏನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವಿಷಯದ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5 ಮತ್ತು 6 ಅಷ್ಟು 10 ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ 10 ಎಲ್ಲಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ y ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ y. y ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ 10. Okay, like this.
ಸ್ಕೇಲ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ಕೇಲ್ ಏನು ಬರ್ಕೊಳ್ತು? ಸೊ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, so 1 centimeter is equal to, so 1 unit of x, and similarly on y axis 1 centimeter is equal to, so 1 unit of y. Okay. So ಇದು x ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ y ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, similarly so 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಮೈನಸ್ y ಇದೆ. Minus 4 this is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Equals to 1 2 3 4 5 6 7 9 minus 1 minus 2 minus 3 minus 1 minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 2 minus 6. Okay, and minus 7. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ x1 x2 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ x0 ಇದ್ದಾಗ y 3 ಇದೆ. x0 ಅಂದರೆ ಇದು 0 ಇದ್ದಾಗ y ಎಷ್ಟಿದೆ 3 ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, 1.6. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ x ಮೈನಸ್ 4.5 ಇದೆ. ಮೈನಸ್ 4.5 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು 4 ಇದೆ, 5 ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಎಸ್, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ y0 ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ, y0 ಇದೆ and x is, so that is a 4.5. so we got the, so that is a 2 points. 2 points ಇತ್ತು. ಆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಅದನ್ನು, so I'll join this ಎರಡನ್ನು by using the straight line. so go and joining this. okay, ಎರಡನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆನಾ, so let me write down the values of this. ಏನಿದೆ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. so ಏನಿದೆ, so this is, so x is minus 4.5 comma 0 and this point is 0 comma 3. okay, so ಯಾವ್ದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದು, ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ, ಮೈನಸ್ 2x ಪ್ಲಸ್ 3y ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಸೊ 9 ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ 9. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಓಕೆನಾ, ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದಂಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಎವರ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೈನಸ್ 4.5ಗಿಂತ, ಸೊ ಮೈನಸ್ 3.5 ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್. ಹೌದಾ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಏನು ಕೇಳ್ತದೆ, ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಕೇಳ್ತದೆ. ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ 0 ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ದ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿಲೋ ದಿಸ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ನೀಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಲೈನಿಂದ ಅಬೋವ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಬೋವ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೆನ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಏರಿಯಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಂಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಆರಿಜಿನ್, ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಓಕೆನಾ, ಓಕೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸೊ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದೇನಿದೆ ಪಾಯಿಂಟು, 0 ಇದ್ದಾಗ 10 ಇದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ 0 ಇದ್ದಾಗ y 10 ಇದೆ. y ಎಲ್ಲಿದೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 10. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 6 ಕಮ 0. ಸೊ y 0 ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಮೈನಸ್ 6 ಅರೌಂಡ್ 6.5 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. 6 ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ತಗೋಣ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ನಾವು ಜಾಯಿನ್ ದಿಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಇದೇನಿದೆ, ಮೈನಸ್ 6.66 ಕಮ 0. ಓಕೆನಾ, y 0 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, x 0 ಇದೆ, y 10 ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್, ಯಾವುದಿದೆ ಈಕ್ವೇಷನ್, ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 2, 3x ಮೈನಸ್ 2y ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 20. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಅಂದರೆ ಏನು,
ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಇದು ಕೂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ದನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಈಕ್ವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೈನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆರೋ ಮಾರ್ಕು. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ವೆದರ್ ಆನ್ ದಿ ಬಿಲೋ ದ ಲೈನ್ ಆರ್ ಅಬೋವ್ ದ ಲೈನ್? Below the line. Below the line. Below the line. So just now I told, right? ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಲೋ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಂಬರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಮೈನಸ್ 4.5 ಗಿಂತ ಮೈನಸ್ 3.5 ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಾವು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಂದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದೇನವರು ಸೊ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೇಳಿದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೊ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿಸ್. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ -7 ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಈ ಕಡೆ ಹೋದಂಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -8, -9, -10 ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಬಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ದ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಬೋವ್ ದ ಲೈನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇದ್ದಾಗ ಉಲ್ಟಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. Okay, madam. ಉಲ್ಟಾ ಅಂತ ಏನಲ್ಲ, ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ನಂಬರ್. -1 ಈಸ್ ಸೊ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ -7. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದನ್ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬೇಕಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಥವಾ ಗ್ರೇಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂತು? ಕೆಳಗಡೆ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು? ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ವೆನ್ ಎವರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಓಕೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ, ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಆರೋ ಮಾರ್ಕು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಇದ್ದಾಗ, ಮಿನಿಮೈಸೇಷನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ, ಅಥವಾ ಸೊ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಲೆಸ್ ದನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ whenever it is ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ತರ ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ಗಳು ಮೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಟು ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಹೌದಾ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಗೆ ಮೇಲೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಇದ್ದಾಗ ಮೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲೆಸ್ ದನ್ ಇದ್ದಾಗ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೋ, ಹಂಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ದಾಗ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಲೆಸ್ ದನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಮೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇವಾಗ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಏರಿಯಾ ಇದೆ, ಓಕೆ, ಈ ಏರಿಯಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಏರಿಯಾ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಏರಿಯಾ ಇದೆ. ಸೋ ಮೆನಿ ಏರಿಯಾಸ್ ವರ್ ದೇರ್. ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ, ಈ ಏರಿಯಾ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇದು ಮಾತ್ರ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಏರಿಯಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈವನ್ ಸೊ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಂಗ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ, ಇದು ಒಳಗಡೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಏರಿಯಾ, ಇದು ಮಾತ್ರ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಮಾತ್ರ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. So logically, if you think both are in opposite direction, so whenever these constraint in both are in opposite direction, it will never match. ಹೌದಾ? ಯಾವುದೇ ರೀಸನ್, ಯಾವುದೇ ಏರಿಯಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದೇ ವೋಂಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಬೋತ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡೋಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇದು ನಾರ್ತ್ ಇದೆ, ಇದು ಸೌತ್ ಕಡೆ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಇದು ಈಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಇದು ವೆಸ್ಟ್ ಕಡೆ ಇದೆ. ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಬಿ give you the solution. So, okay, such problems, so having a solution called as no solution. ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಿಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಯಾವುದೇ ಏರಿಯಾನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಬೋತ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ. ಹೌದಾನೆ? ಈ ಎರಡು ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಮಿನಿಮೈಸೇಷನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಎರಡು ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋದ್ರೆ, ಇದು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ತದೆ ಏರಿಯಾ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಇದು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಗೆ, ಇದು ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಎನಿ ಸೊ ಫೀಸಿಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಫೀಸಿಬಲ್ ರೀಸನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫೀಸಿಬಲ್ ರೀಸನ್, ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಎನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಹೌದಾ? ಇದು ಫೀಸಿಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಬಟ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಬೌಂಡ್ರಿ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಬೋತ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಂಗ್ ಎನಿ ಏರಿಯಾ. ಯಾವುದೇ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೊ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಫೀಸಿಬಲ್ ರೀಸನ್. ನಮಗೆ ಫೀಸಿಬಲ್ ರೀಸನ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫೀಸಿಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ
solution. So this kind of problems are called as, so that is a problem. That is the problems which will be not having any solution. Okay, now. So as I told, so ಎಲ್ಲ ವೆರೈಟಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಯೂನಿಕ್ ಅಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ, ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಗ್ರಾಫ್ 1 ಮತ್ತು ಗ್ರಾಫ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಏರಿಯಾ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಝೆಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ 200 2000 ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು. ಅವನ್ನ ಯೂನಿಕ್ ಅಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ x1 x2 ವೇರಿ ಆದಂಗೆ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಝೆಡ್ ವೇರಿ ಆಗ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಝೆಡ್ ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, we will get the same value. ಅದು that is a infinite number of optimal solution. ಸಿಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅನ್ಬೌಂಡೆಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಇರಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಗ್ರಾಫ್ ಹಿಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಗೋ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಈ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಗಂತ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲಿಗಂತ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಬೌಂಡ್ರಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ಬೌಂಡೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಂಗೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ಬೌಂಡೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ನೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಎಬೋ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬಿಲೋ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದಾಗ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವುದೇ ಫೀಸಿಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ರೀಜನ್ನು ಫೀಸಿಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. and there will be no any solution at all. Solution ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. So these are the different varieties of the, that is a solution in case of the graphical method. Okay, doubt ಇದೆ ಏನಾದರೂ? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಯೂನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರೋದು, ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಇರೋದು, ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. and you can get in the previous videos. So unbounded ಮತ್ತು no condition, that is a no solution. So just now we solve this is unbounded condition. And this is a new solution for this. Doubt idre ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿ. Okay, if you have doubts, so now the video will be solved. So meeting end ಆಗುತ್ತೆ. So again I'll join for the another meeting, join ಆಗ್ತೀನಿ. If you have any doubts ಇದ್ರೆ so meeting join ಮಾಡೋಣ. Otherwise we will continue in the next class. So whether you want still more problems on graphical method ಬೇಕಾ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ, ಅಥವಾ is it enough? So that if I finish this graphical method ಮುಗೀತು ಅಂದ್ರೆ this model will complete. Model ಇಲ್ಲಿ complete ಆಯಿತು and we'll move towards the next module. In 2 minutes ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋಣ ಬೇಕಾ? ಇನ್ನೊಂದು 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಮೇಡಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಗಿರೋದು ಇವಲ್ಲೇ ಇದು ಇದರಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು. ಹಾಂ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್? ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಮೇಡಮ್, ಈ ಕಡೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ ಹಾಂ ಮೇಡಮ್ ಇದು ಯಾರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಯಾರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲ. ಹಾಂ ಮೇಡಮ್. ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಹಾಂ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, ಚೆಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಗ್ರಾಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಇದೆಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ಏರಿಯಾ, ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಹೌದು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಆರಿಜಿನ್ ಬರ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಲೆಸ್ ದೆನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ 0